शिवयेव सदा जीवम् जीवयेव सदा शिवम् वेद्यैक्यो मनयोर्यत्तु सा आत्मज्ञानम् चिमरम् चेमरम् शिव एव सदा जीवम् जीव एव सदा शिवम्. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. జీవాత్మ పరమాత్మల యొక్క ఏకత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి వాడే ఆత్మజ్ఞాని. He is only the true knower of the self if he finds the identity between the individual and the supreme. జీవునకు దేవునకు భేదము లేదనేటువంటి యొక్క ఏకత్వాన్ని నిరూపించున్నదే ఈశావాసికోపనిషత్తు. It is this Ishavasya Upanishad that clearly proves the fact that there is no difference between the individual and the Brahman. వేదములకు ఉపనిషత్తులు శిరస్సు. Upanishads is the head of Vedas. ఉపనిషత్తులకు ఈశావాస్యం శిరస్సు. This Ishavasya Upanishad is the head of all Upanishads. ఈ ఉపనిషత్తులకు ఇంతటి ప్రాధాన్యతను అందిస్తూ వచ్చారు మహర్షులు. For that reason, saints have given great importance to Upanishads. వేద వాంగ్మయమునందు ఇది చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటిది, ఉత్కృష్టమైనటువంటిది, సౌజన్యమైనటువంటిది, సౌశీల్యమైనటువంటిది. In Vedic literature, it's very important, exalted, noble and prominent. ఇది మంత్రస్వరూపమైనది. It is the very form of mantra. మిగిలిన ఉపనిషత్తులన్నీను బ్రాహ్మణములకు సంబంధించినదో లేక అరణ్య భాగములకు సంబంధించినవో ఉంటున్నాయి. The remaining Upanishads are related to either Brahmanas or Aranyas. పరిపూర్ణ మంత్రస్వరూపము ఈ ఈశావాసికోపనిషత్తు. This Ishavasya Upanishad is the full form of mantra. శుక్ల యజుర్వేదములో కూడాను ఇది మంత్రస్వరూపాన్ని ధరిస్తుంది. It has assumed the form of mantra in Shukla and Yajurveda. 36 అధ్యాయములు కర్మ భాగముగాను, 40 అధ్యాయములు జ్ఞాన భాగముగాను ఇది ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. It taught in two parts, the 36 chapters related to the part of action and the 40 relating to wisdom. కర్మ యొక్క పర్యవసానము జ్ఞానము, జ్ఞానములకు ఆధారము కర్మ. The consequence, result of action is the wisdom, and the basis of wisdom is action. ఈ రెండింటిని సమన్వయపరిచినటువంటిదే ఈశావాసికోపనిషత్తు. It is the Ishavasya Upanishad that has brought about integration between the two. కర్మకు ఫలము జ్ఞానము, జ్ఞానములకు ఆధారము కర్మ. The consequence of action is the wisdom, and the wisdom has the basis, the karma, action. కనుకనే మానవుడు కర్మచే బంధింపబడినాడు. Therefore, man is bound by action. కాన ప్రతి మానవుడు కూడాను మంచి మంచి మనస్సుతో మంచి మంచి కర్మలు ఆచరించి తీరాలి. Therefore, every human being should take up good activities with good mind. కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించపచేయునది ఈ ఉపనిషత్తు యొక్క ప్రధాన సూత్రము. The main principle of this Upanishad is to make everyone discharge the duty. ఈ కర్మల యొక్క ఫలితం ఏమిటి? What is the result of all these actions? చిత్తస్య శుద్ధియే కర్మ.
is the purity of heart. చిత్తశుద్ధి నిమిత్తమై కర్మలాచరించును. For the purity of heart, action has to be undertaken. చిత్తశుద్ధి లేనటువంటి మానవులకు ఎట్టి కర్మలు కూడాను అతనిని మార్చలేవు. If there is no purity, any action will never bring him any change. అశుద్ధమైన హృదయమునందు అపవిత్రమైన భావములే ప్రవేశిస్తాయి కానీ పరిశుద్ధమైనటువంటి మంత్రములు భావములు అందులో ప్రవేశించవు. In a dirty mind, all dirty actions, thoughts will be there. No good feelings would find పాములు place. తేళ్లు విషపురుగులు చీకటి ఇంటిలోనే ప్రవేశిస్తాయి కానీ వెలుగున్నటువంటి ఇంటిలో ప్రవేశించవు. The scorpions and snakes, you find them in a dark room, but not in a room full of light. కనుక జ్ఞానమే ఇందులో వెలుగు. Therefore, wisdom is the light here. ఈ వెలుగుతో ప్రకాశించేటువంటి యొక్క మానవ జీవితంలో ఈ దుర్గుణములు దురాలోచనలు దుశ్చింతనలు దుర్మార్గపు వృత్తులు ఇందులో ప్రవేశించుటకు వీలు కాదు. Therefore, in this light of life, there is no possibility for the bad thinking, bad behavior, bad thoughts to be entertained there. తన యొక్క ఉనికిని తాను గుర్తించడానికి తగిన కృషి చేయాలి. Effort must be made to know one's own self. తనను తాను గుర్తించుకున్నటువంటి వాడే ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలడు. The one who knows one's own self can understand the nature of Atma. ఉనికికి ఆధారము ఆత్మ. The basis of this existence is Atma. ప్రపంచమునకు ఆధారము బ్రహ్మ. The basis for the entire universe is Brahman. ఆత్మ బ్రహ్మల యొక్క తత్వము ఏకత్వమే. It is unity, perfect unity between the Atma and Brahman. పరిస్థితుల ప్రభావంను పురస్కరించుకొని దేశకాల పరిస్థితులకు కొన్ని మార్పులు కలుగుతూ ఉంటాయి. Basing on the positional circumstances, there are bound to be certain changes. కేవలము మూలాధారమైన వస్తువు ఒక్కటే. The primal basis is just one. మూలాధారమును గుర్తించక బాహ్యమైనటువంటి యొక్క రూపనామములనే ఆకర్షించటం చేతనే ఈ జగత్తు ఇన్ని విధములైనటువంటి అజ్ఞానములకు లోబడి అయిపోయింది. As the primal basis is ignored and we are carried away by the name and form in this world, we are put to so many problems. ప్రతి మానవుడు కూడాను మూలాధారాన్ని గుర్తించాలి. Every human being must recognize the primal basis. లోకములో విద్యావంతులున్నారు, In this world there are many educated people, మేధావంతులున్నారు, many intellectuals, శ్రీమంతులున్నారు, wealthy people. బలవంతులున్నారు, గుణవంతులున్నారు. There are strong people and virtuous ones. కానీ ఆత్మవంతులు కనిపించటం లేదు. But there are none who have the knowledge of the self. శరీరము కనిపిస్తుంది, The body is seen. లోకాన్ని మురిపిస్తుంది, It will allure the world. తనను తాను తలిపిస్తుంది, And it also makes one forget one's own self. జ్ఞానమును మరిపిస్తుంది. And it also makes you forget the wisdom. దేహము కంటికి కనిపించినది మాత్రమే. The body is seen with the naked eye. మనసు ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, We feel the presence of the mind. కానీ ఆత్మ కనిపించదు. But Atma is not apparent. అట్టి కనిపించని ఆత్మనే ఈ మనస్సులకు శరీరములకు మూలాధారం. That Atma which is hidden, which is not apparent, is the basis for the mind and the body. తన ఉనికిని తాను గుర్తించే నిమిత్తమై ఈ మనో శరీరములను అందించాడనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించి ఈ శరీర మనసులను సక్రమమైన మార్గములో వినియోగించుకున్నప్పుడే ఆత్మతత్వం అర్థమవుతుంది. The nature of Atma can be understood if only we make proper use of the body and the mind. కనుక మానవుడు బాహ్యమైనటువంటి యొక్క చర్యలేందే, బాహ్యమైనటువంటి యొక్క జీవితమునందే, బాహ్యమైనటువంటి విషయములందే తమ యొక్క మనసును ప్రవేశపెట్టి మనసును మరింత మాలిన్యము గావించుకుంటున్నాడు. Human being is making his mind dirty and dirtier by indulging in external activities, external pleasure and worldly life. బురదను బురదతో కడిగినట్టుగా, మద్యపానమును మద్యపానముతోనే కడిగినట్టుగా మానవుడు మాలిన్యముతోనే తన యొక్క మాలిన్యాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. Man is trying to cleanse himself in this way, just as mud is cleansed with the mud and the alcohol is cleansed with the ఈ alcohol. విధమైనటువంటి యొక్క సాధనలు తరమును ఆచరించినప్పటికీ తనకు
తనివి తీరదు, తత్వము చిక్కదు. Though such practices are undertaken over ages, you will not have satisfaction and no realization. పై సాధనలు ఇన్ని విధములైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైన సాధనలుగా భావించి చేసినప్పటికీ దీనివల్ల ఫలితమాత్రము కూడాను కలిగించదు. Though he undertakes spiritual practices with the feeling that they are all sacred, there will be no result at all. పచ్చ కర్పూర పుమ్మడి పాదు చేసి కమ్మ కస్తూరి ఎరువుగా గ్రుమ్మరించి మంచి పన్నీరు నిర్వోసి పెంచుచున్న నుజ్జయించునే కనకంపు ఉల్లిపాయ. పచ్చ కర్పూర పుమ్మడి పాదు చేసి If you just sow the precious gem, కమ్మ కస్తూరి ఎరువుగా గ్రుమ్మరించి applying the camphor as manure, మంచి పన్నీరు నిర్వోసి పెంచుచున్న if you water it with rose water and grow it, జగించునే కనకంపు ఉల్లిపాయ. will it ever be appreciated by that onion with the foul smell? ఈ ఉల్లిపాయకు ఎన్ని విధమైనటువంటి యొక్క సపోర్ట్ సహాయములు చేసినప్పటికీ ఇందులో ఏమాత్రం కూడాను దాని యొక్క పాత వాసన పోదు. In spite of all comforts given to the onion, it will never get out of its previous foul smell. కనుక మానవుడు తన యొక్క లోపలి మాలిన్యమైనటువంటి భావములను నిర్మూలము గావించుకొని దివ్యమైనటువంటి యొక్క ఆత్మభావాన్ని కొంతవరకు మేల్కొల్పినప్పుడే తన యొక్క మానవత్వము తాను గుర్తించుకున్నవాడవుతాడు. Therefore, he should get rid of all dirty feelings and awaken, kindle the divine atmic feelings. ఈ మూలాధార సత్యం ఏమిటి? What is this primal basis? ప్రతి దానికి కూడా ఒక మూలాధారం ఉంటుండాలి. For everything there is a basis. ఆ మూలాధారము కదిలేది కాని మారేది కాని కాదు. That primal basis neither moves nor ఈ changes. టేబుల్ ఉంటుండాలి. ఈ టేబుల్కు మూలాధారము చెక్క. The basis for this table is the wood. కానీ ఈ చెక్క మారవచ్చు. This wood may change. ఈ యొక్క స్టాండ్ కు మూలాధారం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. The basis for this stand is stainless steel. కానీ ఇది కూడా మారవచ్చు. This also can change. కానీ మారనటువంటిది ఏమిటి? What is it that is అది changing? ఆత్మభావము. That is atmic feeling. దానినే హిరణ్య గర్భాయ నమః అన్నారు. That is called Hiranyagarbha. ఇది చూడండి, ఇది 1008 లింగములు కలిగినటువంటి చైన్. It has 1008 rings there. దీనిని కరిగించి మరి ఇంకొక 2-3 చైన్లు చేయించుకోవచ్చును. This can be melted and 2 or 3 chains can be made out of లేక it. దీనిని కరిగించి ఒక నెక్లెస్ చేయించుకోవచ్చును. It can be melted and you can have a necklace. ఇది కరిగించి ఒక చిన్న టంబ్లర్ చేయించుకోవచ్చును. You can melt it and make a tumbler. కానీ ఎన్ని రూపములు మార్చినప్పటికీ బంగారు మారదు. You may change the forms, but the gold will not change. కనుకనే ఈ మారినటువంటి యొక్క తత్వమే నిజమైనటువంటి హిరణ్యత్వము. That changeless one is the nature of Hiranyatattva. కనుక దివ్యత్వం అనేటువంటి దాంట్లో అనేకత్వమైనటువంటిది ఇమిడి ఉంటున్నాయి. In this divinity there is multiplicity. అనేకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని మనం గుర్తించాలి, కానీ ఏకత్వంలోని అనేకత్వాన్ని కాదు మనం గుర్తించవలసింది. What we have to recognize is this unity in diversity and not the diversity in unity. ఈశావాసికోపనిషత్తు 3 విధమైన ముక్కోణముతో ఉంటుండాలి. Ishavasya Upanishad is a sort of a triangle. ఒకటి శరీరము, మనసు, ఆత్మ. One is the body, the mind and the ఈ self. 3 కోణములు ఏకమైనటువంటివే. All the 3 are one. అయితే శరీరము మారుతుంది, However, body changes. మనస్సు చలిస్తుంది. Mind wavers. అయితే ఈ మారేటువంటి శరీరములకు చలించేటువంటి మనసులకు ఏకత్వం గావిస్తుంది ఆత్మ. It is this Atma that unifies the body that changes and the mind that wavers. అయితే ఆత్మ కూడాను చలించినట్టుగా కనిపిస్తుంది, కానీ అది చలించదు.
Though Atma appears to be changing, but it doesn't. ఆత్మకు చేతులు లేవు, The Atma has no change at all. కానీ అన్నింటినీ పడుతుంది. It will have everything. కన్నులు లేవు, It has no eyes, కానీ అన్నింటినీ చూడగలుగుతుంది. but it can see everything. మనస్సు లేదు, It has no mind, సర్వమును సంకల్పిస్తుంది. but it wills everything. అందువల్లే తన సంకల్పమే ఈ జగత్ సృష్టికి కారణము. Therefore, its will is responsible for this creation. ఏకోహో బహుశ్యాం, ఒక్కటే సంకల్పము అనేకత్వంగా సృష్టించబడింది. It's only one that multiplied into many. కానీ మానవుడు ఈ సత్యాన్ని గుర్తించుకొనలేక But the human being is not able to understand the truth. చలించే ప్రపంచాన్ని చూచి భగవంతుడు కూడా చలిస్తున్నాడని భ్రమిస్తారు. He watches this changing world and he thinks that God also changes and thereafter is deluded. ఇది ఒక కాగితం. This is a paper. ఇది గాలి వీచినప్పుడు కదులుతుంది. When wind blows, it starts moving. కానీ కాగితము కదులుతుండాలి, కానీ కాగితములో ఉండినటువంటి అక్షరాలు కదలవు. Though the paper moves, the letters do not move. కనుక ఈ బాహ్యమైన పంచభూతములతో కూడినటువంటి ఈ ప్రపంచము కదులుతూ ఉన్నది, కానీ పంచభూతములకు ఆధారమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వము ఎక్కడ కూడాను చెలించదు. This world, comprising the 5 elements, appears to be moving, but the basis of the self Atma doesn't move. ఈ పంచభూతముల యొక్క తత్వాన్ని ఈ యొక్క ఈశావాసికోపనిషత్తు చక్కగా బోధిస్తుంది. The nature of 5 elements is very clearly explained by ఈ ప్రపంచానికి ఆధారం ఒకటి, ఆహారం ఒకటి, ఈ రెండు అవసరం. For this, the basis and that contributes are necessary. నేల, నింగి, వేడి, ఇవి మూడు కూడాను ఆధారం. The earth and the sky and the heat are the basis. నీరు, గాలి ఆహారం. The water, the wind and food. ఆత్మ ఎక్కడ ఉన్నది అని మనం విచారణ చేసినప్పుడు When we inquire where Atma is, నీరు, గాలి ఎక్కడ ఉన్నదో ఆత్మ అక్కడ ఉంటున్నది. where there is water and the wind, there is the self. ఈ నీటిని, గాలిని ఆత్మనే కల్పించుకున్నది. It is itself that has manifested these two, the wind and the air. కానీ ఆత్మ నీటిపైన, గాలిపైన ఆధారపడలేదు. But the Atma is not supported either by the water or the wind. ఆ నీరు ఆధారమే అతన్ని ఆశ్రయించినాయి. However, the water and the air, they have support. ఆశ్రయించబడినటువంటిది ఆహారం. That which needs the support is the food. ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటిది ఆత్మ. That which has given the support is the కనుక Atma. ఆత్మతత్వం అంటే ఏమిటో మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. We are not able to understand the nature of Atma. ఆత్మ లేని స్థానమే లేదు. There is no place where there is no Atma. అయితే కంటికి కనిపించదు. However, you don't see with the eye. మనకు అత్యంత సమీపంలో ఉండినప్పటికీ Though it is in close proximity, మనం ఆత్మను వెతకడానికి అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోతున్నాం. we go to the forest in search of the Atma. ఇది సరైనటువంటిది కాదని బోధించినా కానీ సామాన్యులు వినరు. Though it is said it's not proper, ordinary చేసే people don't జపములు, understand. తపములు, ధ్యానములు, యోగములు ఇవన్నీ కర్మలంతా కూడాను కేవలము మానసికమైన తాత్కాలిక తృప్తి నిమిత్తం చేసేటివి. All spiritual practices like the penance and the yoga, all that, confer you కానీ temporary అవి happiness. వదలమని నేను చెప్పను. Swami will never ask you to stop. కాలంను వ్యర్థం చేసే బదులు ఈ సత్కర్మలు ఆచరించండి. Instead of wasting time, better you undertake good action. అయితే దీనివల్ల నీవు ఆశించినటువంటి ఆత్మానందం నీకు లభ్యం కాదు. However, out of these, you don't get the expected, the bliss of ఆ Atma. సచ్చిదానందమును నీవు అనుభవించవలనన్నా To enjoy that supreme bliss, సర్వము సచ్చిదానంద స్వరూపంగా విశ్వసించాలి. you must have full faith that everything is the form of Sachidananda, ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ఈనాడు మీరు ముఖ్యంగా గుర్తించవలసింది ఒకటి. Most important thing you have to recognize today ప్రతి is one. మానవుడు కూడాను మొట్టమొదట తనను తాను ప్రేమిస్తాడు. Every human being in the first instance loves himself. అది ఏ ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి విరుద్ధమైనటువంటిది. That is quite contradictory to spiritual path. అందరినీ ప్రేమించిన తరువాత కట్టకడపడ నిన్ను నీవు ప్రేమించు, అది సరైన మార్గం. After loving all, you love your own self. That is to be done.
నిన్ను నీవు ప్రేమించుకోవటం చేత ఆ ప్రేమను నీవు 10 మందికి పంచలేకపోతున్నావు. As you love your own self, you are not able to share. లోభివైపోతున్నావు. You have become greedy. మైజర్. You have become miser. కనుక నీవు దానిని దాచిపెట్టుకున్నట్టుగా ప్రయత్నిస్తున్నావు. You are trying to hide it. అది చాలా తప్పు. It's a big mistake. అందరినీ ప్రేమించి ఆ ప్రేమ ఏమైనా ఇంకా కొంత శేషం ఉంటే అప్పుడు నిన్ను నీవు ప్రేమించు. You should love everyone. If there is anything remnant residue left behind, then you love yourself. కనుక ఆధ్యాత్మికము లోపల ఈ యొక్క ఈశావాసికోపనిషత్తు ప్రబోధించేటువంటిది ఇదియే. In spirituality, this is taught by Ishavasya Upanishad. నీవు ఆత్మ కానివాడు కాదు. You are not different from Atma. నీవే ఆత్మ, ఆత్మనే నీవు. You are Atma. Atma is yourself. అయితే ఆత్మ నిమిత్తమై మనం అనేక విధములుగా కూడాను కొన్ని ప్రయత్నములు చలుపుతున్నాము, అన్వేషణ చేస్తున్నాము. For the sake of Atma, we make many investigations and search. అయితే అన్వేషణ చేసేకి పూర్వము నీవు ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. Before you start searching, put yourself a question. ఫలాని వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఈ గుంపులో ఉన్నాడు అని తెలిస్తే అప్పుడు ఈ గుంపులో నీవు అన్వేషణ చేయవచ్చు. If you come to know so-and-so is present in this congregation, you can find out. ఆ వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్నాడు అని నీవు తెలియనప్పుడు ఇతని అన్వేషణ ఎట్లా చేస్తాం? If you do not know where that person is, where are ఆ you going to వ్యక్తి search? ఎవరో అనేటువంటిది తెలియనప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ఎట్లా నీవు అన్వేషించరు? If you don't know who actually he is, how are you going to search for him? కనుక మొట్టమొదట అన్వేషణ అనేటువంటి పదమే చాలా తప్పు. In the first instance, this Anveshana search is wrong. కారణం ఏమనగా ఎక్కడ ఉన్నాడు, లోపల ఉన్నాడా, బయట ఉన్నాడా, సర్వత్రా ఉంటున్నాడా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలంటే దీనికి వేదము చక్కని ఆన్సర్ ఇచ్చింది. The reason is, if you want to search, where is he? Inside or outside or everywhere? బహిష్ట సర్వవ్యాప్య నారాయణ స్థిత. God is నీ present. లోపల నీ వెలుపల సర్వత్రా ఉన్నది అదే. The very same thing is present inside, outside, everywhere. సర్వత్రా ఉన్న దానిని వెతికేది ఇంకెక్కడ? Where are you going to search for it, which is present everywhere? ఈ వెతకడానికి ప్రయత్నం చేయటమే ఒక వెర్రితనం. The attempt of this kind is a sign of foolishness. ఈ మంచితనంతో చెప్పినటువంటి మాటలు బుర్రలకి ఎక్కవు. These things said in all goodness, they don't get into your head. ఏదో కొన్ని రకమైనటువంటి యొక్క పురాణములను ఆధారం చేసుకొని Basing on certain epics, సాధనలు కలపకుండా ఉండినటువంటి అజ్ఞాని the foolish one who doesn't practice, ఉపదేశాలు చేస్తూ ఉంటే దానిని సక్రమంగా మనం విశ్వసిస్తున్నాము. when they start teaching, we have full faith in those things. కాదు అనుభవజ్ఞుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. Therefore, you should submit yourself. ఆనందమయుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. Then you should submit yourself to him. ఆత్మస్వరూపుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. You should submit yourself to the very form of Atma. అన్యులను ఆశ్రయించి ప్రయోజనం లేదు. There is no use in submitting yourself to others. మంచి మాట వినరు మనసిచ్చి చెప్పిన చెడ్డ మాటలట్లే చెవికి చేరు. Even good things are said wholeheartedly, they don't get into your ear. All bad words will immediately get into your ear. ఇవారు ఆత్మ నెరుగంగ నేర్తురా. Such people can ever know Atma? ఎంత చదువు ఉన్న ఏమి ఫలము? What is the use of the lots of knowledge? ఇట్టివారు బ్రహ్మ నెరుగంగ నేర్తురా. Can such people ever know Brahma? ఎట్టి సాధన చేసి ఏమి ఫలము? What is the use of all these spiritual practices? ఇట్టివారు నన్ను ఎరుగంగ నేర్తురా. Such people can ever then know me? ఎంత తెలివి ఉన్న ఏమి ఫలము? What is the use of all that intelligence? మంచి మాటను వినేటుంటారు. ఎక్కడ చెప్పినా మంచి మాట వినండి. You listen, whatever good is said. ఏది ఆ మంచి మాట? What is that good thing? నీకు దేనిని తలచినప్పుడు ఆనందం చేకూరుతుందో, That which gives you happiness, నిన్ను ఎవరు ఏ విధంగా గౌరవించాలని నీవు ఆశిస్తావో, the way how you expect respect from others, నిన్ను ఇతరులు ఏ విధంగా ప్రేమించాలని నీవు ఆశిస్తావో, the way how you want to be loved by others, ఆ విధంగా నీవు ఇతరుల ముందు ప్రేమించు. ఆ విధంగా నీవు ఇతరులను గౌరవించు. ఆ విధంగా నీవు ఇతరులను ఆశ్రయించు. in the same way you love others, you respect others. ఏది చేస్తే నీకు మంచిదని తోస్తుందో ఆ మంచితనాన్ని నీవు విశ్వసించు. Whatever good thing you consider for your own self, do such things unto others. కనుకనే ఈశావాసికోపనిషత్తు యొక్క సర్వత్వం ఏకత్వాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చింది.
Therefore, Ishavasya speaks of this oneness unity. ఓ మానవులారా, O human being, ఈశావాస్యం మిదం జగత్తు, జగత్తంతా నిండి ఉంటున్నాడు ఈశ్వరుడు. God is present in this entire universe. గురుడు శిష్యుడు, The preceptor and disciple, తల్లి బిడ్డ, the mother and the child, తల్లి తమ్ముడు, the mother and brother. ఈ విధమైనటువంటి సంబంధ బాంధవ్యములు అన్నీ కూడాను దేహాన్ని పురస్కరించుకున్నవే కానీ ఆత్మకు సంబంధం కాదు. All these relationships relate to the body and not to the self. దేహముతో దేహములు పెరుగుతున్నాయే కానీ దేహముతో ఆత్మ పెరగటం లేదు. The bodies grow because of association and not Atma. ఆత్మ పెరిగేది కాదు, తరిగేది కాదు. Atma neither increases nor diminishes. సర్వత్రా ఉండినటువంటి దానికి స్థానం ఎక్కడుంది ఇంకా పెరిగేకి? That which is all pervasive, where is the specific place for it to grow further? ఎక్కడ చూచినా ఉంటుండాలి. It is everywhere. ఏదైనా పెరగాలంటే ఇంక కొంచెం స్థలం ఉంటే కదా దానికి పెరగడానికి వీలవుతుంది. If it is to grow, it needs some space. సూది మొన మోపడానికి కూడా స్థానం లేనంతలో ఉంటున్నాడు భగవంతుడు. God is present everywhere such that there is no place even to drop a అదే pin. భాగవతము లోపల గోపికలు అనేక విధములుగా కృష్ణుడు మధురకు పోయినప్పుడు ఆయన వియోగాన్ని సహించుకొనలేక పామరత్వముతో ప్రాకృతమైన భావముతో దేహం యొక్క కృషితో వారు అనేక కర్మలు ఆచరిస్తూ వచ్చారు. Same in Bhagavata, you hear of Gopikas when Krishna left for Madhura, being not able to bear the pangs of separation, they started extolling, narrating, describing out of ignorance. రాధ ఇంటిలో కూర్చుంది, Radha sat all alone at home. తలుపులు తెరుచుకుంది. She opened the doors. కొంతసేపు అయిన తర్వాత నా కృష్ణుడే వస్తే పర్వాలేదు, కానీ కృష్ణునికి బదులు ఏ ఒక్క మహాపురుషుడు ఏమైనా, ఏ ఒక్క ఇతర పురుషుడేమైనా ఈ గృహంలో ప్రవేశిస్తాడు ఏమో అని కొంచెం తలుపు వేసుకుందామా అని ప్రయత్నించింది. She thought, if Krishna gets in, it's okay. But if any other man enters, what's going to happen? Therefore, she తక్షణమే closed the తనకు ఒక door. ఆత్మజ్ఞానము, అదే నిజమైన పరిశుద్ధ హృదయము, కాన్షియన్స్ అంటారు. That is the pure heart, conscience. నేను తలుపు వేసుకుంటే కృష్ణుడే వస్తే తిరిగి వెళ్లిపోతాడు ఏమో అని మరి సందేహం కలిగింది. She has got a doubt. If I close the doors, Krishna may return. తన ఊహను తాను ఆ విధంగానే భావిస్తూ వచ్చింది. She had all such imaginations. వేయబోవని తలుపు తీయమంటూ పిలుపు, As the doors are about to be closed, there's a call to open them. రాగకెందుకో నవ్వు గొలుపు, It makes Radha, for some reason or other, to smile. నీలోన నాలోన నిండి వెలిగే వలపు, It is the same love within me and in you also. మేలుకుంటే లేదు పిలుపు, The moment you wake up, you don't hear any calling. విశ్వమంతా ప్రాణ విభుని మందిరమైన, The entire universe is the very temple of God. వీధి వాకిలి ఏదటో, Where is the main gate? విశ్వవిభుడే నా వెనువెంటనేయుండ, పిలుపేది తలుపేది వీధి వాకిలి ఏది, When the Lord of the universe is after me, by side of me, where is the call? విశ్వవిభుడే నా వెనువెంటనేయుండ, అదే ముఖ్యం. When the Lord of the universe is after me, by my side, పిలుపేది తలుపేది వీధి వాకిలి ఏది, where is the need for call? Where is the door? తెలిసింది. వీణతంత్రులు మీటి ప్రాణతంత్రులు నాటి, Playing on the strings of Veena, the sowing the strings of life. వీణతంత్రులు మీటి ప్రాణతంత్రులు నాటి, ఆనంద బాష్పముతో ఆత్మార్పణము చేయ, కైలాసమే చూడరా ఓ జీవా, వీధి వాకిలి అది ఎరా. కైలాసమే వీధి వాకిలి.
The very Kailasa is the main door. ఇంకా ఈ జగత్తులో మరొక వీధి వాకిలికి వీధే లేదు. ఇంకా వాకిలి ఎక్కడ? There is no street whatsoever. Then how do you find the door? కనుకనే సర్వత్రా నిండినటువంటి యొక్క ఈశ్వరత్వము ఒక్కటే అనేటువంటిది చక్కగా బోధిస్తూ వచ్చింది ఈశావాస్యోపనిషత్తు. Ishyavasyopanishad explained very clearly that oneness of the divinity. శుక్ల యజుర్వేదం నందు కూడాను ఇది మంత్రస్వరూపంగా నిలిచి In Shukla Yajurveda it remained as the form of mantra. జీవతత్వమును ఈశ్వరత్వమునకు ఎట్టి తారతమ్యం కూడాను లేదని ఏకత్వంగా నిరూపిస్తూ ప్రదర్శింపజేస్తుంది. It also established the basic fact that there is no difference between individual and Brahman. ప్రతి మానవుడు కూడాను ఈశ్వర స్వరూపుడే. Every human being is the form of Ishvara. దైవము సర్వత్రా ఉండినటువంటి వాడైనప్పుడు సర్వ ప్రాణులు కూడాను ఈశ్వర స్వరూపుమే. When God is everywhere, everyone is the form of Ishvara. కనుకనే ఆనాటి వేద కాలమునందు జనాభా చాలా తక్కువగా ఉండేటువంటిది. In Vedic times, there is very less of population. ప్రతి మానవుని కూడాను పరమాత్మ స్వరూపంగానే విశ్వసిస్తూ వచ్చింది. Everyone considered one's own self as the form of అది God. సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్. సహస్రశీర్ష పురుష 1000 తలలుగా ఉండేటువంటిది ఈ యొక్క భగవంతుడు అన్నాడు. It is said that God has 1000 heads. 1000 నేత్రములతో కూడినటువంటి వాడు భగవంతుడు అన్నాడు. God has thousands of eyes. 1000 పాదములతో ఉండినటువంటి వాడు భగవంతుడు అన్నాడు. God has thousands of feet. అనగా ఏమిటి? అన్ని పాదములు తనవే, అన్ని నేత్రములు తనవే, అన్ని శిరస్సులు తనవే, అన్ని దేహములు తనవే. What does it mean? All hands are His, all feet are His, all eyes are His. ఈ విశ్వాసాన్ని మనము దృఢంగా మనము నమ్మినప్పుడే మనము సరి అయినటువంటి యొక్క ఆనందాన్ని మనము అందుకోగలుగుతాం. When you have strong faith in this, then we'll have true bliss. నేనెక్కడ, దైవం ఎక్కడ? Where am I? Where is God? నక్కెక్కడ, నాగలోకం ఎక్కడ? Where is the అని fox ఈ in heaven? రకంగా మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ గిన కూర్చుంటే ఇంకా 1000 జన్మలెత్తినా కూడా మనం ఆ స్థానానికి చేరలేము. If we start comparing like that, even after 1000 lives, we'll never have realization. ఒక చిన్న పురందర్ దాస్ చెప్పాడు ఒక పాట. Purandar Das said in a song, రామా నీవే దేవుడు, నీవే యముడు. he said, Rama, you are God and you are the God of death. యముడు వేరు లేడు, రాముడు వేరు లేడు. God and the God of death are not separate. రాముడే యముడు, యముడే రాముడు. Rama is Yama and Yama is Rama. నమ్మిన విభీషణులకు రాముడై నిలిచావు. Vibhishana, who had full faith, he had Rama. నమ్మని రావణులకు యముడై నిలిచినావు. Ravana, who had no faith, he could have only Yama. కనుక రాముడే. He is only Rama. యముడు రాముడు ఇద్దరు ఒక్కటే. Rama and Yama are one and the same. ప్రహ్లాదులకు నమ్మిన ప్రహ్లాదులకు శ్రీమన్నారాయణమూర్తిగా దర్శింపజేసుకున్నాడు. Prahlada, who had full faith, had the manifestation of Narayana. నమ్మని హిరణ్యకశిపునికి యముడిగా నిలిచాడు. Hiranyakashipu had no faith. He could only see Yama. నమ్మిన అక్రూరులకు కృష్ణుడిగా కనిపించాడు. Akrura, who had got faith, he could have Krishna. నమ్మని కంసులకు యముడిగా కనిపించాడు. Kamsa had no faith, he could have only కనుక Yama. యముడెవరు, రాముడెవరు? దేవుడెవరు, యముడెవరు? ఇద్దరు ఒక్కటే. Therefore, who is Yama? Who is Rama? Who ఈ is the... నమ్మక అపనమ్మకములో ఉంటుండాలి ఈ యొక్క రూపనామములు. The name and form center round is faith and faithlessness. నమ్మిన వానికి దేవుడే, Those who have full faith is God. నమ్మని వానికి దయ్యమే. The faithless people, only demon remain. కనుక దయ్యములకు దేవులకు ఏమిత్రము వ్యత్యాసం లేదు. Therefore, between God and demon, there is no difference. కనుక నమ్మి జీవించమన్నారు. So live in faith. మానవుడనగా నమ్మకం కలిగినటువంటి వాడు అని. Manava, human being, meant మానవుడు ఈనాడు అన్నిటినీ నమ్ముతున్నాడు. Human being has got full faith today. కానీ దురదృష్టవశాత్తు లేక అతని జన్మాంతర కర్మలో దైవాన్ని నమ్మడం. But unfortunately, because of the destiny, he has no faith in God. ఆ నమ్మని వానికి దైవమే యముడిగా వస్తుంటాడు. Those people who have no faith, the very God will come as a demon. ఆ యముడు పాశములు తీసుకుని రాడు. That Yama will not come with ropes. యమధర్మరాజుకు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా రోప్ ఫ్యాక్టరీ లేనే లేదు. The God of that Yamadharmaraja has no rope factory. ఏమిటి ఈ రోప్స్? What are these ropes? అభిమానము, మమకారము రెండింటినీ వేసి బిగించి తీసుకెళ్తాడు. These two ropes are attachment and possessiveness. They are నీ items. అభిమాన మమకారములే నిన్ను కొనిపోయేటువంటి త్రాళ్ళు. The attachment, possessiveness are the very ropes. కనుక ఈ దేహాభిమానము, The body attachment, లోకాభిమానము, the ఈ attachment, ధనాభిమానము, attachment to money, ఈ విద్యాభిమానము, ఈ education. సర్వాభిమానమును వదలి ఆత్మాభిమానములైపోతే ఎంతైనా ఆనందాన్ని పొందగలరు.
Leave all those attachments. Get yourself attached to the self Atma. ఆత్మాభిమానాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should develop this attachment మనం to ఏ self. అభిమానం తీసుకుంటున్నప్పటికీ ఇందులో ఆత్మాభిమానం అనేటువంటి అంతర్వాహినిగా ప్రవహిస్తుండాలి. Whatever attachment you may have, this attachment to the self is underlying current. ఆత్మాభిమానం లేకుండా ఏ అభిమానాలు మనలో ప్రారంభం కావటం లేదు. Without this undercurrent of the attachment to self, there is ఇది no attachment. యాజ్ఞవల్కుడు మైత్రేయికి చెప్పినటువంటి యొక్క బోధ. This is the teaching of Maitreya. కేవలము ధనాభిమానము, గుణాభిమానము, దేహాభిమానము, విద్యాభిమానము, బలాభిమానము, ఈ అభిమానములంతా కూడాను ఆత్మాభిమానంతో కూడినటువంటివి. All these sorts of attachments of the body and the education and the physical and the strength, they have got లడ్డు ingredients. చేసినా, మిఠాయి చేసినా, జిలేబీ చేసినా, గులాబ్ జామ్ చేసినా, ఇంకేవి చేసినా ఇవన్నీ చక్కెరతో కూడినటువంటివి. The laddu or mithai, jalebi, whatever may be, they have got the sugar there. రూపనామములు వేరు కాని రుచి ఒక్కటే. The name and forms are different, but the taste is one. అదే రీతిగా భిన్న రూపములు భిన్న నామములు కనిపిస్తున్నాయి కానీ అన్నింటి యందు ఉండినటువంటి ఆత్మరుచి ఒక్కటే. Thus we find varied names and forms. That అది is ఏ one ప్రాణస్వరూపము. Atma. That is the very form of life. అది ఏ నీరు గాలి. That's water and air. నీరు గాలియే ఆత్మస్వరూపము. Water and air are the form of the self. పంచభూతముల్లో శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాదులు. There are 5 elements. నేల, Earth, నింగి, sky, ether, వేడి. ఇవి heat. జగత్తుకంతా ప్రాణులకంతా కూడాను ఆధారము. They are the basis for all the beings in this world. ఈ ఆధారం లేకపోతే జీవులు నిల్చలేరు. Without this basis, beings cannot live. వీరందరూ కూడాను నిల్చడానికి ఆధారము ఈ మూడు. For their sustenance, these 3 are మిగిలిన important. 2 భూతములు అనేటువంటిది ఆహారము. These 2, there is another one, food. గాలి అది ఏ నీటితో కూడినటువంటిది. అది ఏ మన ప్రాణము. This air is the life. ఎవరైనా మూర్ఛపడ్డారంటే నీళ్లు తెచ్చి చల్లుతూ ఉంటారు. If anyone faints, they'll just put అనగా నీళ్లలో ప్రాణం ఉంది. in water there is life. నీళ్లు త్రాపుతారు, నీళ్లలో ప్రాణం ఉంది. They make you drink water, there is ప్రతి life. మానవుడు కూడాను త్రాగే నీరంతా కూడాను ప్రాణమయమే. Therefore, all the water that we drink has got life. తినే తిండి అంతా కూడాను కేవలము మనోమయమే. The food is related to the mind. మన మంచి చెడ్డలకు మన ఆహారమే మూల కారణము. For the good and bad, food is responsible. మన చెడ్డ భావములకంతా ఆహారమే మూల కారణము. For bad feelings, food is responsible. దీర్ఘకాలం జీవించడానికి ఈ నీరు పరిశుద్ధమైన నీరే ప్రాణము. For long life, the pure water is life. కనుక ఈ రెండింటిని ఆధారం చేసి సృష్టించినటువంటి వాడు భగవంతుడే. It's only God who created these 2. ఆ భగవంతుడు ఎవరుంటే ఈ స్వరూపాలే నీరు గాలి. Who is God? He is this form, the water and the air. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of divine Atma. భగవంతుడు పంచభూత స్వరూపుడు. God is in the form of 5 ఈ elements. పంచభూత స్వరూపుడైనటువంటి యొక్క పరమాత్మని ఒక్కొక్క భూతాన్ని కూడా మనం ఏ విధంగా ఉపయోగపెట్టుకుంటున్నాం. God in the form of 5 elements. How are we making use of each of the గాలి elements? భగవంతుడని దానిని ఎన్ని విధాల అపవిత్రం చేస్తున్నాము. We say that air is God, but how we are polluting it? నీరు భగవంతుడని తెలిసి నీటిని ఎంత దుర్వినియోగం చేస్తున్నాము. We say water is God, but we are wasting it. శబ్దము భగవంతుడి స్వరూపం అనుకొని ఈ శబ్దము లోపల ఎంత కఠినమైనటువంటి శబ్దములు ఉపయోగపెడుతున్నాము. We say the sound is God, but we are using harsh words. శ్రవణము చాలా పరమాత్మ యొక్క స్వరూపమే అని తెలిసి కూడాను దీనిని ఎన్ని విధమైన చెడ్డ విషయాలు వింటున్నాము. We say that listening is divine, but we listen all bad కాబట్టి ఈ things. పంచభూతములు కూడాను మనము అపవిత్రం చేసుకొని అనుభవిస్తున్నాము. Therefore we are experiencing all the 5 elements, making them కనుక ఈ unsacred. పంచభూతములను పవిత్రమైన మార్గంలో మనం అనుభవించినప్పుడే పరమాత్మను మనకు సాక్షాత్కరిస్తాడు. Therefore when we enjoy, experience 5 elements in sacred path, you can visualize divinity. కనుకనే మొట్టమొదట భగవంతుడు శబ్ద స్వరూపుడు. Therefore God is in the form of sound. ఆ శబ్దాన్ని మనము పవిత్రమైనటువంటి దాన్ని మనం వినాలి. We should listen to sacred things. పర దూషణ కాని, పర నిందలు కాని, పర హాస్యములు కాని మనం వినకూడదు. We should never listen to scandal or rumor or criticism of others. అలాంటివేవైనా మనకు సంభవించినప్పుడు నీవు స్థానం వదిలి వెళ్ళు. If such things happen, you leave that place. ఆ పరనింద నీవు విన్నప్పుడే నీవు మహాపాపిగా మారిపోతావు. If you listen to that criticism, you become the worst of the sinners. నీవు వేరే పాపములు చేయనక్కర్లేదు. You don't need to commit separate sin. ఈ విన్నటువంటివే నీ యొక్క పాపానికి మూల కారణం. The very listening amounts to sin. ఇంకా నీవు త్రాగేటువంటి జలమును పరిశుద్ధమైనటువంటిగా తీసుకో. And the water you drink must be pure. నీవు మాట్లాడేటువంటి మాటలు చాలా పవిత్రమైనవిగా మాట్లాడు. The words that you make use of must be పరులను sacred. ఒప్పించేటువంటివి కాని,
పరులను బాధించేటువంటివి కానీ పరులను ఏడ్పించేటువంటివి కానీ నీవు మాటలు ఉపయోగపెట్టద్దు. Never make use of those words that harm, that hurt others, make them cry. దీనివల్ల ఎవరిని నీవు బాధ పెట్టినావో ఆ బాధకు పదింతల బాధ నీవు అనుభవించవలసి వస్తుంది. Therefore, if you hurt anybody, you will be hurt in turn ఈ 10 times. ప్రపంచమంతా కూడా ఒక పరిశుద్ధమైన అద్దం వంటిది. The whole world is a pure mirror. నీవు ఏమి చేస్తున్నావో అవన్నీ నీకు ప్రతిబింబంగానే వస్తున్నాయి వెనుక్కు. Whatever you do, they come back as నువ్వు reflections. అనుకుంటావు ఎవరికో నేను అపకారం చేసినానులే అని. You think that you are harming చాలా somebody. పొరపాటు ఆ అపకారం తిరిగి వడ్డీతో పాటు తిరిగి నీకు లభ్యమవుతుంది. It's a big mistake. The very harm you have done to others will come back to you with a compound interest. అనేక రెట్లు అధికంగా నీకు మరి తిరిగి వస్తుంది. It will come to you many times. ఇది మంచిది కాదు. It's not good. ఎవరిని కూడా మనం నొప్పించకూడదు. We should not hurt anybody. ఇంకొకటి, Another one. మనకు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం విన్నప్పుడు మనకు మనసు బాధ కలుగుతుంది. If you listen to anything, you feel sad. నీకు బాధ కలిగినటువంటి విషయము That which makes you sad, తిరిగి నీవు 10 మందికి చెప్పడానికి పోవడం అది కూడా పాపమే. if you spread it to 10 people, it is again a sin. ఆ మాట విన్నప్పుడు నీవే బాధపడుతున్నప్పుడు నీవు తిరిగి ఇతరులను బాధ పెట్టడం వల్ల నీవు పుణ్యం చేసినట్టు అవుతుంది. After listening to that, you feel sad, and again you make others sad. What is the use of it? కనుక వాడు చేసిన పని నీవు చేసిన వాడు అవుతావు. You are doing this very same thing what the other one did. నీకు ఏది కష్టమని తోస్తుందో ఆ కష్టమైన విషయం ఎవరికి నీవు హెచ్చరించకూడదు. That which makes you sad, you should never make use of it again. ఎవరి చెవులోనా పడవేయకూడదు. You should never make others listen. కానీ ఈనాటి కలియుగ ప్రభావం ఏమైపోయింది, ఏదైనా ఒకటి చెడ్డ మాట విన్నప్పుడు అది నిజమో కాదో అది ఇంకా న్యూస్ పేపర్ మాదిరి బయలుదేరుతుంది. As effects of Kali, when they listen to bad things, they go on spreading to many people. ఈనాటి మానవులు అమితమైన పాపములకు గురి కావటం ఇదే కారణం. Man today commits many sins because of this అందరి same మనసును reason. నొప్పిస్తున్నారు. They go on hurting everyone. అందరి మనసును బాధిస్తున్నారు. They spoil the minds. వీడికి ఎంత మహాపాపి. What a great sinner he is. కనుక అలాంటి మహాపాపానికి మాత్రం మీరు గురి కాకూడదు. You should never commit such sin. చేతనైతే మంచి చెయ్యి, If it's possible, do good. లేకపోతే నోరు మూసుకుని కూర్చో. Or else shut your mouth and sit down. షటప్. Shut up. ఇది సరి అయినటువంటి యొక్క మార్గం. This is the correct path. ఏదో నేను అందరికీ చెప్పి ఎట్లా ప్రచారం చేశాను, ప్రబోధన సల్పినాను అని అనుకోవటము కేవలం ఇది ఆడంబరములో అజ్ఞానం. On the other hand, if you think that you are publicizing and spreading it, it's pomp and show. కనుకనే ఎవరిని బాధించినా దైవాన్ని బాధించిన వాడే అవుతావు. Therefore, if you hurt anybody, you are hurting God. ఎవరిని ఆనంద పెట్టినా నీవు భగవంతుని ఆనంద పెట్టిన వాడు అవుతావు. If you make anyone happy, it కనుక amounts to నీవు make God ఎవరిని happy. బాధించకుండా చూసుకో. Therefore, see that you won't hurt anyone. దీనిని వ్యాసుడు కూడాను అష్టాదశ పురాణేషు వ్యాసస్య వచనద్వయం పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడయం. హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్. This is said by Saint Vyasa. Help ever, hurt never. ఈ చేతనైతే ఉపకారం చేయి. If it's possible, do help. ఉపకారం చేయడానికి చేత కాకపోయేటప్పుడు అపకారం చేయొద్దు, అదే పెద్ద ఉపకారం. If it's not possible for you to do any help, at least don't do harm. ఇలాంటి నిత్య జీవితంలో మనం చేయవలసినటువంటి యొక్క సత్కర్మలు ఎన్నో ఉండగా When there are many good actions to be done in daily ఇవన్నీ life, మర్చిపోయి జపం రామ్ 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 చేస్తే వచ్చిన ఫలితం ఏమిటి? forgetting this daily routine of good actions, what is the fun of penance? మొట్టమొదటి నీ పాత్రను శుద్ధి చేసుకో. First, to purify your నీ heart. హృదయాన్ని నిర్మలం చేసుకో. Make your heart pure. ఆ నిర్మలం చేసుకున్న తర్వాత ఆ నిర్మల మనసుతో ఏమి చేసినా కానీ దిగ్విజయం సాధిస్తావు. With that pure mind, whatever you do, you're bound to be successful. కనుక నిర్మలమైనటువంటి మనసుతో ఈ కేవలం ఒక రాయిని ముట్టిన రత్నంగా మారిపోతుంది. With a pure mind, if you touch the stone, it becomes a gem. మట్టి ముట్టినప్పుడు నువ్వు బంగారు అవుతుంది. If you touch the mud, it becomes gold. కానీ మాలిన్యమైన మనసుతో బంగారు ముట్టినా మట్టి అయిపోతుంది. The dirty mind, if you touch the gold, it becomes mud. ఈ చిల్లర భావాలకు మన హృదయంలో ఏమాత్రం కూడా చోటు ఇవ్వకూడదు. Don't give scope for such cheap. ఈ అల్లర మార్గంలో మనం ప్రవేశించకూడదు. Never step into pomp and show. ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితంలో మనం ప్రవేశించాలి. Let's lead a peaceful life. ఎక్కడ ఉంది ప్రశాంతి? Where is peace? ఎక్కడా లేదు. Nowhere. పంచభూతముల్లోనే లేదు ప్రశాంతి. There's no peace in 5 elements either. కనుకనే దేశంలో ఇన్ని రకమైనటువంటి యొక్క విప్లవాలు సంభవిస్తున్నాయి. For that reason, there is revolution in this country. భూమి కూడా కంపించిపోతుంటున్నది. We find earthquakes in the earth. అగ్ని కూడా ప్రజ్వరిల్లుతూ ఉంటుండాలి. You find the flames all over. ఈ యొక్క నీరు అనేటువంటిది సుడిగాలి లోపల తిరిగిపోతుండాలి. The water is also caught up in the whirlwind. ఈ పంచభూతములు కూడాను మానవుణ్ణి అనేక విధములుగా బాధిస్తూ వస్తున్నాయి. The 5 elements are also
causing pain to కారణం ఏమిటి? mankind. What is the reason? ఈ కారణానికి మన యొక్క మనసులే కారణం. For all this, our mind is responsible. మన మనసులు మంచిగా ఉంటుంటే, For mind is good. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రపంచంలో జరగడానికి వీల్లేదు. Such wicked actions can never take place in the world. మానవుడు మితిమీరిన ఆశను పెంచుకుంటున్నాడు. He has got avarice, excessive desire. మితిమీరిన ఆశ చేత మతిని చెడుపుకుంటున్నాడు. Because of more of desire, మతిని he spoils his చెడుపుకోవడం mind. వల్ల దేశమే చెడిపోతుండాలి. As the mind is spoiled, the country is ఏ spoiled. ప్రపంచంలో ఈ పంచభూతములు ఉంటున్నాయో ఆ పంచభూతములు తన యందు కూడా ఉంటున్నాయి. The five elements present in this world are present in one's own body. కనుక ఆ పంచభూతములకు ఈ పంచభూతములకు భేదమే లేదు. There's no difference whatsoever between those five elements and here. కనుక మొట్టమొదటి నీలో ఉన్నటువంటి పంచభూతమును నీవు పరిశుద్ధం చేసుకో. Therefore, five elements within you have got to be purified. ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క విషయవాసంలో అమితంగా నీవు ప్రవేశించవద్దు. Don't indulge in worldly matters. ఎంతవరకు అంతవరకు నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించు. Do your duty to the extent possible. కర్తవ్యం యోగముచ్యతే. Discharging the duty is yoga. దైవాన్ని చింతించు, Think of God. దైవాన్ని స్మరించు. Recollect God's name. కానీ ఆ దైవాన్ని స్మరించి చింతించినటువంటి నాలుకతో మరొకరిని దూషించకూడదు. But the same tongue with which you sing the glory of the Lord, మరొకరిని your heart. విమర్శించకూడదు. You shouldn't do it. అసత్యం ఆడకూడదు. Never utter falsehood. ఒకే నాలుకే. Only one tongue. చూచారా, రెండు కన్నులు ఉంటున్నాయి, అందువల్లే భగవంతుడు ఒకే నాలుక ఇచ్చిండేది. We have two eyes, but God has given only one tongue. రెండు కన్నులు ఇచ్చాడు, నాయనా మంచి చెడ్డ రెండు చూడు. Two eyes are given, see good and bad. ఒకవేళ నీకు చూడటానికి ఇష్టం లేకపోతే మూతలు ఇచ్చాను, మూసుకో. It's not possible for you to see. I have given the lids closed. రెండు చెవులు ఇచ్చాను, నీవు మంచి చెడ్డల విషయాలు విను. I have given you 2 ears, listen to good and bad. నీకు రెండు ముక్కులు రంధ్రాలు ఇచ్చాను. I have given 2 nostrils. ఈడా పింగళ, ఒక గాలిని పీల్చుకో, ఒక గాలిని వదలు. You breathe in and exhale the other. పరిశుద్ధమైన దానిని పీల్చుకో, అశుద్ధమైన దానిని వదలు. Inhale pure air. కానీ నాలుక మాత్రం ఒక్కటే ఇచ్చాను. But I have given only one tongue. దీనిని దేనైనా ఒకదానికి మాత్రమే ఉపయోగించుకో. You should make use of it for only one ఒక thing. తూరి ఒకటి మరొక తూరి ఒకటి చెప్తే రెండు నాలుకలు ఉన్నటువంటిది విషపాము. If you say one thing now and another thing later, it amounts to 2 tongues of a snake. కనుక నాలుక ఒక్కటే ఉంటున్నది. So there only one tongue is given అది to us. ఏకం ఏవ అద్వితీయం, అదే అద్వితీయం. Only one, not 2. That's not ఏకం one. సత్ విప్రా బహుధా వదంతి. Truth is one. Scholars represent many ways. సత్యం ఒక్కటే, Truth is one, రెండు కాదు. not 2. కనుకనే మానవత్వంలో ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క నిత్య జీవితంలో మనం చేయవలసినటువంటివి మనం చక్కగా నేర్చుకోవాలి. Therefore we have to learn what all the sacred acts we have to do. కావలసినన్ని అబద్ధాలు చెప్పటము, We say a lot of lies. కావలసినన్ని అన్యాయాలు చేయటము, We do many acts of injustice. నేను క్షేమంగా ఉండాలని ఆశించటము. But we expect to be ఇక్కడ in క్షేమం వస్తుందా, welfare. క్షామం వస్తుందా? Instead of welfare, you will have famine, kshama. కాదు కాదు, నీవు క్షేమంగా ఉండాలనుకుంటే క్షేమమైనటువంటి పనులు చేయి. If you want kshema welfare, do all good activities. నేను అన్ని విధాలు కూడా అన్యాయంగా అసత్యంగా పోకపోతే నా ఇల్లు జరిగేది ఎట్లా అంటావు. If you say, if I don't go along the path of injustice, how can I ఈ carry on living? అసత్యాలతో ఇల్లు జరుగుతుండాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. ఇల్లుగా జరిగేది ఇల్లు గొల్లైపోతా ఉంది. You think that illu, the house is managed that way, you become golla or totally lost. సత్యమైనటువంటి జీవితంలో చేయి, నీకు తప్పక అన్ని విధాల దిగ్విజయం సాధిస్తుంది. With all the truth you do it, you will accomplish all success. కనుక ఈనాడు ప్రపంచ వాంఛలు అమితంగా మీరిపోతున్నాయి. Today in the world there is so much of desire. ఎంత ఆశలు మీరిపోతున్నాయో అంత ఆనందము తరిగిపోతుండాలి. As desires are more and more, the happiness is on the రాగద్వేషాలు decline. అధికమయ్యే కొద్దీ ఆయు ప్రమాణం కూడాను తగ్గిపోతుండాలి. Lifespan is also diminishing. మన ఆయు ప్రమాణం తగ్గిపోవడానికి ఈ ఆశలే మూల కారణం. A lifespan that is cut short. ఈ విచారములే Desire is మూల the cause. కారణము. For all ఈ anxiety, విచారములకు చోటు ఇవ్వద్దండి. don't give any scope for anxiety. ఈశావాస్యం ఇదం జగత్. God is present everywhere. సర్వత్రా ఉంటున్నాడు భగవంతుడు. God is present all over. నేను భగవంతుడే, I am God. నీవు భగవంతుడే, You are God. సర్వము భగవంతుడే. Everything is divine. అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ చూసిన ఒక్కడే ఆత్మలో మక్కువై ఉన్నాడు. If you see here, hither and hither, there is only one Atma that is present. ఇది ఈశావాసికోపనిషత్తు మొట్టమొదటి ఉపనిషత్తు చక్కగా పునాది వేసి ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. This is the teaching of Ishavasya as the foundation. ఎలాంటి పునాది వేసింది? What sort of a foundation? అనేక అంతస్తులు కట్టుకోవచ్చును. You can construct many stories. దేనికి ఏమాత్రము వెరవదిది. You don't need to fear. భూకంపాలకు కదలదిది. It won't shake because of earthquake. మనోకంపంలోనే భూకంపం వచ్చేసేసింది. Out of the earthquake in the mind, you find earthquake in the physically. భూమిలో ఏ కంపము లేదు. There's no movement అన్ని whatsoever. కంపములు వీడి అందే ఉంటున్నాయి. Everything is within you.
మనోకంపముల యొక్క ప్రతిబింబాలే భూకంపాలుగా మారుతున్నాయి. The earthquake of the mind is reflected in the earthquake in the physical sense. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా అందరూ కూడాను భగవంతుని ప్రార్థన చేయండి. Embodiments of love, pray to God. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు. That the entire world be happy. ఎందుకంటే అంతా భగవంతుని యొక్క స్వరూపమే. Because everything is the form of the divine. అని సమస్త జగత్తును కూడాను సమస్త ప్రజలకు కూడాను సుక్షేమం కలగాలి అనేటువంటి తీసుకుంటే ఆ భగవంతుడి ప్రార్థనను అంగీకరించి సర్వులకు ఆనందాన్ని ఆరోగ్యాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని అందించి కట్టగడపటకు ఆత్మానందాన్ని కూడా చేకూరుస్తాడు. We should wish for the good and the welfare of the entire world, of everybody. Then God will be pleased. మూలాధారము. That is the primal basis. మూలాధారాన్ని మాత్రం మనం వదలకూడదు. మనం We should never leave this primal basis. చెట్టులు కొట్టు కొమ్మలు కొట్టు, Cut off the branches. ఆకులు తీసివేయి, Remove the leaves. కానీ రూటును మాత్రం కొట్టవద్దు. But never cut off the root. ఆ రూటును కొడితే చెట్టే పడిపోతుంది. If you cut the root, the whole tree would fall. ఈనాటి మానవుడు Man today, కేవలము కొమ్మలను వదిలిపెట్టి ఏరులే కొడుతున్నాడు. he leaves the branches there, he will cut off the roots at the ఏరి bottom. ఏర్లు కొట్టాలి. What is to be cut off? దుష్టమైన భావములు వృక్షానికి ఏర్లు కొట్టండి. All the bad feelings should be cut off. మంచి దానికి కొట్టకండి. You should not cut the good one. అందరినీ ప్రేమించండి. మొట్టమొదట Love all in the first sense. అంతో ఇంతో మిగిలితే నిన్ను నీవు ప్రేమించుకో. If there is any fraction left, you ఉన్న love yourself. ప్రేమనంతా నీవే అనుభవిస్తూ ఇంకా తర్వాత ఇతరులకు ప్రేమను అందించాలంటే ఎట్లా అందించగలం? If you want to enjoy all the love to yourself, how can you share? ఒక సన్యాసి దగ్గర ఒక శిష్యుడు ఉన్నాడంట, పరమానంద శిష్యుడు. A sannyasi celibate has got a disciple in his company. ఎవరో ఒక పాపం భక్తుడు తెచ్చి ఒక 6 or 5 అరటి పండ్లు తెచ్చి గురువుకి ఇచ్చాడు. A devotee gave to Guru 6 or 7 plantains. ఆ గురువు శిష్యుని చేతికి ఇచ్చి ఆయన ముక్కలు చేసి అందరికీ ప్రసాదం పంచరా అన్నాడు. He wanted the disciple to cut and then distribute to devotees around. అప్పుడు ఈ యొక్క ముక్కలు కోసాడు, ఒక్కొక్కటి తింటూ ఉన్నాడు. He was cutting into pieces and he started eating. స్వామి ఆత్మతృప్తి అయిన తర్వాత కదా అందరి తృప్తి, నేను భుజించాను అన్నాడు. He said, Swami, after self-satisfaction only I can... ఇలాంటి వాడు ఈనాడు కోట్లకు తయారైనాడు. Crores and crores of people are there today of that sort. మొట్టమొదటి తన తృప్తి, First self-satisfaction, తర్వాత ఇతరుల తృప్తి. then the satisfaction of others. ఇది ఏ శాస్త్రము, ఏ వేదము, ఏ ఉపనిషత్తులు, ఏ యొక్క భగవద్గీతలు కూడా నువ్వు ఒప్పుకోవు. No Vedic text, no Upanishad, no Shastra would teach that way. త్వరలోకి సంతోషపెట్టు, తరువాత నీవు సంతోషించు. Make others happy, then you be happy. ఆ రియాక్షన్, ఆ రీసౌండ్, ఆ రిఫ్లెక్షన్ నిన్ను సరి అయినటువంటి ఉన్నత స్థాయికి తీసుకుని పోతుంది. That reaction, that reflection, sound will take you to noble heights. కనుక మీరు ప్రేమను సంకుచితంగా పెట్టుకోకండి. Therefore, never have contracted love. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ మనసే కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ కటే దుఃఖమిటే లేత రామ భవ సముద్ర సుఖద నావ ఏక రామ పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామ నిరాధార కో ఆధార ఏక రామ నిరాధార
पिता बंधु सख सब ही रामना भक्त जनर जीवन धन एक रामना जनर जीवन धन एक रामना